எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபஸ்ட் டைம் எப்படி நான் வந்து என்னுடைய முதல் படம் வந்து தமிழில் வந்து பிரியமுடன் விஜய் சார் வச்சு எப்போ பண்ணுவோம் எப்படி ஒரு எக்ஸைட்டாக இருந்ததோ அதே மாதிரி இப்போது ஃபஸ்ட்டு படமாக எனக்கு இங்கே மலையாளத்தில் ஃபஸ்ட்டு படமாக நினைக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ப்ரெஸ் போயிட்டு ஏன்னா இங்கே ரொம்ப பேச தெரியாது, அது கூட்டத்தை பார்த்தோட ரொம்ப டேவஸாக இருக்குது. என்னன்னாக்கா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னன்னாக்கா இந்த படம் எனக்கு வந்து மலையாளத்தில் படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நான் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்போது வந்து கெஸ்ட் லெக்சராக அந்த டைமில் வந்து அமரமண்ணா டாக்டர்ஸ் பரதன் சார், லோகிதாஸ் அவங்க சார்லாம் நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு அமரம் லொக்கேஷனை பார்த்தோன்னே அங்கே எனக்கு ஒரு படம் பண்ண ரொம்ப நாளாக ஆசை எனக்கு. அதுக்கு இப்போ தான் எனக்கு டைம் கிடச்சிருக்கு. ஏன் மலையாள படம் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா வந்து சார் சௌத்ரி சார் இன்றைக்கி வந்து எனக்கா ஒரு இது வந்து 96 ஃபிலிம் இது ஆக்சுவலாக. சார் சொன்னாங்க, கதையை சொன்ன உடனே எந்த லாங்குவேஜ்ப்பா என்னப்பா படம் ஆரம்பிக்குது. இல்லை சார் இந்த ஸ்டைலில் படம் வந்து தமிழில் இருக்குது, ஆனால் நான் வந்து பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டது வந்து மலையாளத்தில் அப்படின்னு சொன்னேன். மலையாள பாடம் உங்களுக்கு தெரியாத டேட்டான் லாங்குவேஜுக்கு என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. இதில் என்னன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் டிசைட் பண்ணது என்னன்னாக்கா, இந்த படத்தை வந்து எல்லாருமே புதுசாக இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஏன்னா எந்த சீனுமே எதுவுமே யாருடைய மைண்டில் வரக்கூடாது. ஹீரோ என்ன பண்ணுவார், எனக்கு மைண்ட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பொல்லாதவன் தனுஷ் தான் என்னுடைய மைண்டில் கேரக்டர். பொல்லாதவன் தனுஷ் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இல்லை, 4 கேரக்டர் உள்ள படத்தில். அதான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆக்சுவலாக. அப்போது அதுக்கு யார் ஹீரோ அப்படின்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரை பண்ணது, நிறைய பேரை பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்போது சஜித் சார் சொன்னார், சுரேஷ் கோபி சார் சொன்னிருக்கார் சார் இந்த கதைக்கு கரெக்டான ஆள். நான் வந்து சும்மா நான் பெருமைக்காக சொல்லலை, மாதவன் மீட் பண்ணேன். அவர் வந்து நான் கதையை கேட்டுறேன் அப்படின்னு. கதையை கேட்டவுடனே அவர் என்ன டிசிஷன் எடுத்தாருங்க, சார் நீங்கள் ஆல்ரெடி விஜய் சார் வச்சு 2 படம் பண்ணியிருக்கு, சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் பேனர், கண்டிப்பாக எனக்கு லான்ச்சிங் இது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னாரு. உண்மையிலே அவர் என்ன சொன்னார்னா என்கிட்ட வந்து, சார் எனக்கு வந்து ஆக்டிங்கில் எல்லாமே நீங்கள் இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்க தெரியாது, எனக்கு ஓரளவுக்கு நான் பண்ணுவேன்னு சொன்னார். அவ்வளோதான். இல்லை வாங்க சார் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் அதை விட மீறி எக்ஸ்ட்ராடனரியாக பண்ணியிருக்காரு. மாதவ் வந்து அவர் எல்லாருக்கும் என்ன ஒரு விஷயம் எனக்கு அவருக்கு ஒரு பெரிய சூப்பர் ஸ்டாருடைய சன்ன்றது எதுவுமே கிடையாது இந்த படத்தில். அவங்களுக்கு தெரியும், படம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்கீங்க, வெரி ஃபஸ்ட்டு பிகினிங் ஃபஸ்ட்டு இல்லையே வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் அடாப்ட் ஆகிப்பார் அவர். அது வந்து எடிட்டர் வந்து டான்மேக்ஸ் எடிட் பண்ணும்போது சொன்னார், சார் நீங்கள் கதை சொன்னீங்க, அந்த கதை ராவாக எப்படி வருவான்னு நீங்கள் படம் பாருங்க அப்படின்னு. அது எல்லாருக்கும் அது எனக்கு அது கிடச்சிது ரொம்ப. அந்த 4 பசங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா அஜ்மல் எங்கே பார்த்தேன்னாக்கா ஒரு ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ணேன். இவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. அவர் ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தேன். அப்போ கேமராமேன்ட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், திலீப் சாருடைய ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் போயிருந்தேன். அப்போது தங்கமணி பூஜைக்கு இந்த பையன் கரெக்டாக இருப்பான், பாலுமகேந்திர படத்தில் ஒரு குண்டா ஒரு கேரக்டர் வருவாங்கல்ல அதே மாதிரி ஒன்று எல்லாத்தையும் வருவா பாரு அப்படின்னு. 2வது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. 3வது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிதுன், அவர் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி சூர்யா கோட்டில் வந்து அவருக்கு சொல்லியிருக்காரு, கோட்டில் விஜய் சார் படம்லாம் பண்ணியிருக்காரு. அவர் பார்த்தோன்னே எனக்கு வந்து அந்த நந்தா சூர்யா ஞாபகம் தான் வந்தது. அப்போது சௌத்ரி சார் சொன்னார், ஒரு பையனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்பா அந்த பையனை நீ வந்து பாருங்க அப்படின்னாரு. எனக்கு அந்த பையனை பார்த்தோன்னே சொல்ல, சார் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார், ஏன்னா எப்படி பார்ப்பா மலையாளம் தெரியாது அப்படின்னு. இல்லை சார் தமிழ் கேரக்டராகவே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தில் நான் பண்ணியிருக்கேன். விஜய் சார் கூட கேட்டுருக்கிறாரு, என்ன படம் பண்ணுற அப்படின்ன போது நம்ம படம் சொல்லிக்கிறாரு, ஓ நம்ம ஆக்டர் தான் பண்ணிட்டுக்கிறாரு, எப்படி மலையாள படம் அப்படின்ட்டு இருந்தார். ஸோ தமிழில் வந்து உண்மையிலே எனக்கு நிறைய பேர் கேட்டாங்க, எப்படி சொல்லுவார் சார் மலையாளத்தில் என்ட்ரி ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா கூட, கண்டிப்பாக வந்து மலையாள படம் பண்ணணும் ரொம்ப நாள் ஆசை. இந்த லாங்குவேஜில் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறதுனால உங்களுடைய ப்ளஸ் உங்களுடைய ஆதரவு எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து மலையாளத்தில் ஒரு படம் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் சுரேஷ் கோபி சார்
சார்கிட்ட கூட நான் சொன்னேன், சார் படமாக படம்னு. ஓ நான் சொன்ன ஒரு சீன் சொன்னேன், எப்படி இவர் நடித்தாருன்னு எனக்கு தெரில சார், அந்த சீன் வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரியாக ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருப்பார் ஒரு இடத்துல இன்டர்வல் பிளாக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ சார் சொன்னார், நம்ம பிளட்டு கொஞ்சம் இருக்குல்ல செல்வா அப்படின்னாரு. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது நான் இப்படி ஒரு படம் நான் வந்து இங்கே பண்ணது. அதே மாதிரி என்னன்னாக்கா வந்து இந்த படம்லாம் ஃபுல்லாக முடித்த உடனே யுவன் சங்கர் ராஜா நான் சொன்னேன், சார் இது மாதிரி படம் முடிச்சிட்டேன், ஒரு சாங் ஒரு கோட்டில் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தார், என்ன பண்ணணும் ஒரு சாங் எனக்கு பாடணும், மாண்டேஜ் சாங் தான் அப்படின்னு. அவர் பொதுவாக கேட்கல, சரி எனக்கு ஃபுல்லாக கட் பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்னு. கட் பண்ணி காமிச்சோன்னா அதை பார்த்துட்டு முடிட்டு ஒரு சாங் கடல் போலே ஒரு சாங் பண்ணியிருக்காரு, எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு மலையாளமே தெரியாது, அப்கோர்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதே மாதிரி தேவிகா யாமி ஹீரோயின் நம்ம படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க. எல்லாருமே ஒரு கேரக்டராக வாழ்ந்துருக்காங்க. எனக்கு என்ன எல்லாருமே கேட்டாங்க, படம் பார்த்து முடித்த உடனே கேட்டாங்க, எப்படி சார் மலையாள படம் பண்ணீங்க, ஒரு கேரக்டராக எல்லாமே ஒரு கேரக்டராக வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றது. அது நான் சொல்கிறத விட அந்த கேரக்டர் ஃபீல் பண்ணி வந்த ஆர்டிஸ்ட்டு தான் சொல்லணும். இதில் வந்து லேனமாவை நம்ம மறக்கவே முடியாது. பிகாஸ் லேனமா வந்து இந்த கதைக்காக வந்து எனக்கு அடிச்சிருக்காங்க. என்கிட்ட சொன்னாங்க, ஆக்சுவலாக நான் இன்னொரு கேரக்டர் தான் பண்ணோன்னாங்க. அதுக்கு வந்து இல்லை நானே அந்த கேரக்டர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மூவியில் 100% ஒரு அவார்டு இருக்குது. நேஷ்னல் அவார்டு ஸ்டேட் அவார்டு தெரியாது, ஆனால் கன்ஃபார்மாக ஒரு அவார்டு இருக்குது. எனக்கு மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில் நாளைக்கு நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆகுது. உங்களுடைய ரிவ்யூவில் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். நீங்களாம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நிறைய படம் நான் மலையாளத்தில் பண்ண முடியும். சந்தோஷம். தேங்க்யூ. ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സോ നാളെ ഞങ്ങളുടെ പടം കുമ്മാട്ടിക്കളി റിലീസാണ്. സോ എക്സൈറ്റഡ് ബിക്കോസ് മലയാളത്തിലെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണിത്. ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തമിഴ് തെലുഗുമാണ്. ആൻഡ് ഞങ്ങളെ പാട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. സോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. Good evening everyone. So first of all, thank you to everyone for all being present here. Chaudhary sir, இது என்னோட முதல் மேடை. Thank you so much for giving me this opportunity. அப்புறம் வின்சென்ட் சில்வா சார், thank you so much. இது வந்து எனக்கு லைஃப்பில் நான் நடித்த முதல் படம். இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்து, இந்த கேரக்டர் கொடுத்து, தமிழ்நாட்டிலேருந்து என்னை கொண்டு வந்து நடிக்க வச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த படம் ஷேப் அப் ஆகிறதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் கூட இருந்துட்டு இருக்கிற அஜ்மலுக்கும் ஐ ஹேவ் டு தேங்க் ஹிம் ஸோ மச். தென் அவர் ஹீரோ மாதவ், த டே வென் வி ஆல் என்டர்ட் இன் டு தி செட், அது ஒரு கொலாபரேட்டிவ் ஒர்க்காக இருக்கும். வி ஆல் என்ஜாய்ட் அண்ட் வி ஒர்க் டுகெதர். அந்த rapport, the chemistry, you can see it on the screens. So we all are excited to see ourselves in the screens tomorrow. So நீங்களும் வந்து நாளைக்கு படத்தை பார்த்து எங்களை சப்போர்ட் பண்ணி இதை மேலும் இந்த படத்தில் போட்டு இது வந்து October 2 நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது. I wish everyone very all the best and I think our chapter starts from here. Thank you. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ മഞ്ജു ചേച്ചീൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ എല്ലാ മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സിനും താങ്ക് യു. പിന്നെ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. നാളെ പടം റിലീസാവാണ്. നമ്മുടെ മീഡിയ നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ടും ജനങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പടം റിലീസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ മാധവ് സുരേഷാണ്. മാധവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മാധവ് പടം നമ്മൾ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാനും മാധവൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രദേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ ആയി. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെയിലി പോകുന്നു, കാണുന്നു, മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു സിനിമ പോലെയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫീൽ ചെയ്യും. ദേവിക ആയാലും മിഥുനായാലും യാമി ആയാലും ചേച്ചി ഇവിടെ ഇല്ല, ആൾ US അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നേനെ. സാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മലയാളം പടമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത്രയ്ക്കാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നാളെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി കാണാം. പ്രേക്ഷകരുടെ കയ്യിലാണ് 100%.
ദൈവം കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നാളെ സിനിമ റിലീസാവും. ഞാൻ മാധവന് മലയാളത്തിന് ഒരു പുതിയ നായകനെ കൂടെ കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. മാധവ്, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കുമ്മാട്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ മഞ്ജുചേച്ചിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു നായകനെ അല്ല 4 നായകന്മാരെ കിട്ടുമെന്നും 2 നായികമാരെ കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. അജു പറഞ്ഞതുപോലെ കുമ്മാട്ടിക്കളിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി പോലെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ സെറ്റിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കരിയർ ട്രാക്കൊക്കെ അവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം. കമ്പൈൻഡ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആക്ടേഴ്സ് 20 ഫിലിംസോളം വരുന്നു. പിന്നെ അതിന് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെന മാം ഉണ്ടായിരുന്നു, മൈൻഗോലി സർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അസീസ് നെർമങ്ങാട്, ബിനീഷ് ആൽബി. അപ്പോൾ again ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ന്യൂ കമേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു കുമ്മാട്ടിക്കളി. വിൻസെൻ്റ് സാറും 25+ ഇയേഴ്സ് തമിഴിൽ വർക്ക് ചെയ്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മലയാള സിനിമയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്ന് പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് എൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഫിലിം. സാറിൻ്റെ ഐഡിയോളജി ആ സിനിമയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അത് പ്രേക്ഷകർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 2-ാം തീയതി നാളെ ഇത് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കണ്ട് അവരുടേതായ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അവർ ആൻസർ ചെയ്യും. പടത്തെക്കുറിച്ചും മലയാളത്തിലേക്ക് ആദ്യം ചുവടുവെപ്പാണല്ലോ കുമ്മാട്ടിക്കളി. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കുമ്മാട്ടിക്കളി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ? മലയാളത്തിലോട്ടുള്ള എൻ്റെ ചുവടുവെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് JSK ആണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത ഫിലിം JSK ആണ്. പ്രവീൺ നാരായണൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് സുരേഷ് ഗോപി അച്ഛൻ ലീഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അച്ഛനാണ് അനുപമ പരമേശ്വരൻ. കുമ്മാട്ടിക്കളി ഞാൻ JSKയുടെ ഐ തിങ്ക് ഒരു 50% കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്നിലോട്ട് എത്തുന്നത്. JSKയും എനിക്ക് സജിത് ഏട്ടൻ വഴിയാണ് പ്രോജക്റ്റ് വന്നത്. സജിത് കൃഷ്ണ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസറാണ്. കുമ്മാട്ടിക്കളി ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും again സാറ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഡെന്നിസിൻ്റെ കുറേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ. അതിലെത്രമാത്രം ഒരു ന്യൂ കമ്മിങ് ആക്ടറായ ഒരു അപ്കമ്മിങ് ആക്ടറായ മാധവ് സുരേഷിന് കുറച്ച് ഈസോടെ, അതൊരു ഈസിയായ തൊഴിലല്ല. ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. അപ്പം അതിലോട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്കിങ് ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കർ പോലെ എനിക്ക് എന്തുമാത്രം അത് മാധവ് സുരേഷിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഈസി ആക്കാം. അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിന് എത്ര സാമ്യമുണ്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ടും എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടും. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഡെന്നിസ് സീം ലൈക്ക് എ ഗുഡ് ഫിറ്റ്. ഓവറോൾ ഇതിൻ്റെ സിനിമയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കിയാലും സിംഗിൾ ലീഡെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. അതിപ്പോൾ സാറും അജുവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഒരു 4 പയ്യന്മാരുടെ കഥയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലോട്ട് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് മാച്ച്ഡ് അപ്പ്. നല്ല ചോയ്സ് ആയിട്ട് തോന്നി. ആൻഡ് നിമിത്തം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ കുമ്മാട്ടിക്കളി സെക്കൻഡ് ഫിലിമായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഇപ്പം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റിലീസാണ്. JSK ഡിസംബറിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദൈവം സഹായിച്ചെല്ലാം നന്നായി വരുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർ ഈ സിനിമ സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകൻ എന്നതിലുപരി ഇപ്പോൾ ജൂനിയർ പൃഥ്വിരാജ് എന്നൊരു ടാഗ് ലൈനും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കമൻസിലും അങ്ങനെയാണ് നോക്കിയത്. എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്? സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകനാണെങ്കിലും ജൂനിയർ പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഓരോ ആൾക്കാരുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവാണ്. ഞാൻ കളക്റ്റീവായിട്ട് വന്നൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പൃഥ്വിരാജായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺസ് ആണ്. രാജുവേട്ടനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീസ് എ ലെജൻഡ് ഓഫ് അവർ ജനറേഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് എന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അഭിമാനമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഡു ഐ ബിലീവ് ഐ എം പൃഥ്വിരാജ്, ഐ എം ലൈക്ക് പൃഥ്വിരാജ്, ഓർ ദാറ്റ് ഐ എം ലൈക്ക് സുരേഷ് ഗോപി? നോ, ഐ എം മാധവ് സുരേഷ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതേപോലെ ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റീസ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് മാത്രമാണ്. സോ അതിൽ കൂടുതലൊരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറ്റി ഒരുപാട് നോക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കമൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു തെറ്റ് സ്വഭാവം തന്നെയാണ്. ഒരു പരിധി കൂടുതൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കമൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും.
സോ അങ്ങനെ ചില കമൻറ്റ്സ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. ബട്ട് അതല്ലാതെ ഇരുന്ന് കമൻറ്റ് തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കണ്ട് ഒരുപാട് വിഷമമോ സന്തോഷമോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആളല്ല. സോ മാധവ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നും ആളുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ സുരേഷേട്ടൻ ചെയ്ത ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് ഓർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ നൽകിയൊരു ഉപദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സിനിമ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊരു ഉപദേശം തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഏതൊരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു മകന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം മാത്രമേ എനിക്ക് അച്ഛൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ. സുരേഷ് ഗോപി എന്ന ആക്ടറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു അഡ്വൈസും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ again, എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈ ആക്ടിങ് എന്ന പ്രൊഫഷനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഞാൻ കൂടുതൽ കേട്ടറിഞ്ഞോ കണ്ടറിഞ്ഞോ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ നിന്നാണ്. അച്ഛൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വൈസോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ ചേട്ടൻ കുറച്ചും കൂടെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ. 9+ years ആയിട്ട് മലയാളം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഗൂഗു. സോ ഗൂഗു ഞാനും കുറേ കൂടെ സിനിമയെ പറ്റി സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഫീഡ്ബാക്ക് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോലെ. സോ അച്ഛൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് അഡ്വൈസ് വന്നിട്ടില്ല. ഹായ്, ഇവിടെ അതെ, നമ്മുടെ ഈ സിനിമയിൽ മാധവൻ്റെ പേര് ഡെന്നിസ് എന്നാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സമ്മർ തഗ്ലയിൽ സുരേഷ് ഗോപി സാറിൻ്റെ പേരും ഡെന്നിസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടർ അത്ര സപ്പോർട്ട് മീൻസ് അത്ര അഡ്വൈസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഗൂഗിൾ തരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് തരുന്നത് അഡ്വൈസസ്? എന്ത് രീതിയിലാണ്? ഒരു ആക്ടിങ് എന്നൊരു പ്രൊഫഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരുപാട് ടെക്നിക്കാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു തൊഴിലാണിത്. പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിലും ആ ബിഹേവിയറിലോട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ചാനൽ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഉള്ള ഒരു തൊഴിലാണ് ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഈ ഒരു ജനറേഷൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു റിയൽ ടൈം അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയ അഡ്വൈസ് എൻ്റെ ചേട്ടന് തരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അച്ഛന് ചിലപ്പോൾ അഡ്വൈസ് തരണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ സുരേഷ് ഗോപി എന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ജനിച്ചത് വേറൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. വേറൊരു കാലഘട്ടത്തിലെ മലയാളം സിനിമയിലൂടെയും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലൂടെയും ജനിച്ചൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ്. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അഗൈൻ സിനിമയുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും വളരെ ഫാസ്റ്റ് പേസിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. സോ ചേട്ടൻ്റെ അഡ്വൈസ് വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അഗൈൻ ഓരോ ആക്ടറിനും അവരുടേതായ ഒരു യുണീക്ക് നേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ യുണീക്നെസ്സിനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ സുരേഷിൻ്റെ യുണീക്നെസ് എന്നിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഉള്ള അഡ്വൈസ് അല്ല. ഒരു ആക്ടർ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ബെസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, ഹി നോസ് മോർ ദൻ മീ. സോ ഐ ടേക്ക് വിത്ത് ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ്. അതേപോലെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സിനിമ JSK ചെയ്യാനായിട്ട് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ ഐഡലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ആക്ടേഴ്സ്, ഡയറക്ടേഴ്സ്, ടെക്നീഷ്യൻസ്, ഇവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയൊരു മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജുവേട്ടൻ. ഹി ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ നീഡ് എനി ഹെൽപ്പ്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് പോലെ വേണമെങ്കിലോ ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു റീച്ച് ഔട്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് എനിക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു 2-3 തവണ ഞാൻ രാജുവേട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ രാജുവേട്ടനെ എനിക്ക് അതിലൂടെ പിടിച്ചതാണ്. മാധവ്, ഈ സിനിമയിലെ ട്രെയിലർ കണ്ടൊരു ഡയലോഗാണ്. ഇപ്പം സുരേഷ് ഏട്ടൻ്റെ ഒരു അതുക്കും മേലെ ഡയലോഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിലെ സിനിമകളിലാണെങ്കിൽ ശരി സുരേഷ് ഏട്ടൻ്റെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡയലോഗുകൾ എപ്പോഴും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഗേണിയാരി പോലും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണോ അതോ സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഇത് പറയാം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഗഗനചാരിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോറി, ഞാനപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. സോറി. ഈ ഒരു ഡയലോഗ് കുമ്മാട്ടിക്കളിയിലോട്ട് വരുന്നത് അഗൈൻ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറേഷൻ ബിഫോർ യു, ഒരു ആക്ടറായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അവർ ചെയ്തൊരു ലൈൻ ഓഫ് വർക്ക് ഒരുപാട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ആ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനോ തേർഡ് ജനറേഷനോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് എന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ഹാപ്പി മൊമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. കുമ്മാട്ടിക്കളിയിലെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ആ ഡയലോഗ് അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയ ഡയലോഗാണ്. ആൻഡ് അസീസിക്ക ആണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ട്രെയിലറിൽ വന്നിട്ടുള്ള
ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് റൊമാൻസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ അപ്പം ആപ്റ്റായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് അവിടെ അതുക്കും മേലെ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ആപ്റ്റായിട്ട് തോന്നി. തമിഴ് ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ തമിഴിന് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള മലയാളം സിനിമ തന്നെയാണ് കുമ്മാട്ടിക്കളി. സോ അതുക്കും മേലെ എന്നുള്ളൊരു തമിഴ് ഡയലോഗും ഈ സുരേഷ് ഗോപി റിസംബ്ലൻസും അതിന് വരും. ആൻഡ് ഓൾസോ മോർ ദൻ എനിത്തിങ് ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ്. ആ ഒരു സീനിന് ഒരുപാട് സെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരു കണക്റ്റ് ആ ഡയലോഗിന് വരത്തില്ല പറഞ്ഞത്. സോ ഐ ഗസ് സ്ക്രിപ്റ്റിലില്ലാത്തതായിരുന്നു, കയ്യിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ചെയ്തപ്പോൾ സാറിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ അത് സിനിമയിലോട്ട് വന്നു. ഡയറക്ടർ സാറിന്റെ ഫിലിമോഗ്രാഫി നോക്കുമ്പോൾ 2 വട്ടം വിജയ് സാറിനെ വെച്ച് പടം ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ മലയാളത്തിലൊരു വിജയിനെ സമ്മാനിക്കാനാണോ അതോ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു? കാരണം 2 വട്ടം വിജയ് വെച്ച് പടം ചെയ്തൊരു ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വന്നൊരു ഈ ഒരു ഇത് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? 2 വട്ടം തലപ്പത്തി വിജയനെ വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല, ഗോട്ടിന് മുന്നേ വിജയനെ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡിൽ ഒരേ ഒരു തവണ കരിയറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് പുതിയൊരു വിജയനെ സമ്മാനിക്കുക, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ പൃഥ്വിരാജിനെ സമ്മാനിക്കുക, പുതിയ സുരേഷ് ഗോപിയെ സമ്മാനിക്കുക. ഞാൻ മാധവ് സുരേഷാണ്, ഞാൻ മാധവ് സുരേഷായിട്ട് വളർന്നോട്ടെ. ബാക്കി വഴി വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് പറയുമ്പോൾ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു? കാരണം വിജയ് സാറിനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വെച്ച് പടം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഡയറക്ടറായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫീറ്റ് സമ്മാനിക്കണമെന്നൊരു നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഡയറക്ടറും ഒരു ആക്ടറും ഒരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നീഷ്യനും ഒരു ഹിറ്റ് സമ്മാനിക്കണം എന്നല്ലാതെ ഒരു ചിന്താഗതി വെച്ച് പൊട്ടപ്പടം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചിന്താഗതി വെച്ച് ആരും ഒരു സിനിമ തുടങ്ങാറില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹിറ്റ് സമ്മാനിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെയാണ് കുമ്മാട്ടിക്കളിയും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത JSK ആണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ again നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഹിറ്റാവോ ആൾക്കാർ കാണുമോ ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രേക്ഷകർ തന്നെയാണ്. പ്രേക്ഷകർക്ക് ആ കണക്ട് ഈ സിനിമയിലോട്ട് വരാനുള്ള കുറേ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് വിൻസെന്റ് സാറിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വഴി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. അത് പ്രേക്ഷകരിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരൊരു പരിധി കൂടുതൽ തിയേറ്ററിൽ കയറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ വിജയിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, ബാക്കി ഇനി പ്രേക്ഷകരുടെ റിസപ്ഷൻ പോലെ ഇരിക്കും. കുമ്മാട്ടിക്കളി ആയാലും JSK ആയാലും ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി എന്ന മകന്റെ ടാഗ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് അത്രയും ഉപകാരപ്പെട്ടു ഇതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചേട്ടാ, ആദ്യം സുരേഷ് ഗോപി, ഞാനാണ് മകൻ. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് നെപ്പോക്കിട്ട് എന്ന പ്രസ്താവന ഉണ്ടല്ലോ, അത് എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നെപ്പോക്കിട്ട് തന്നെയാണ്. ഞാൻ നെപ്പോക്കിട്ട് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സിനിമയിലോട്ട് ഒരു ഈസി ആക്സസ് കിട്ടത്തില്ല. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിലോട്ട് കയറി വന്നത്. അല്ലാതെ ഞാൻ സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലോട്ടോ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് അതിനൊരു കരിയർ ഫുൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാളോട്ട് പെർസ്യൂ ചെയ്ത് വന്ന ഒരാളല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ നെപ്പോക്കിട്ട് എന്നൊരു ടാഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 2 പ്രോജക്ട്സ് JSK, കുമ്മാട്ടിക്കളി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ എനിക്ക് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ ബെനിഫിറ്റ് അവിടെ ഓബ്വിയസ് ആണ്. സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി അതുകൊണ്ടുണ്ടായ നെഗറ്റീവ്സിനെ പറ്റി എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. സംസാരിക്കണം. ഈ ടാഗിലെ മാറ്റണ എന്നുള്ളത് ഇനിയുള്ള ഫിലിമിന് അപ്കമിങ് ഫിലിംസിൽ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ജഡ്ജ് ചെയ്യും എന്തായാലും. അപ്പം അത് മാറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വേണ്ടേ? ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 2 വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, ഇതിന് മുന്നേ വന്ന ചോദ്യം, അടുത്ത പൃഥ്വിരാജ്, അടുത്ത സുരേഷ് ഗോപി, അടുത്ത വിജയ്. നെപ്പോക്കിട്ട് എന്നുള്ള സുരേഷ് ഗോപി കമ്പാരിസൺ വിട്ടാൽ 2 ആൾക്കാരെയും കൂടെ എന്നെ വെച്ച് ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിനി എത്ര വർക്ക് ചെയ്താലും ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറാതെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്യണം. എൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ വർക്കാണ്. അത് ഞാൻ ചെയ്താലും 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ്റെ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഒരു സാമ്യമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്താഗതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ അന്നും നെക്സ്റ്റ് പൃഥ്വിരാജ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് എന്നോ കറണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി എന്നോ വിളിച്ചേക്കാം. അതൊക്കെ പ്രേക്ഷകരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആണോ, ആക്ടേഴ്സ് ആണോ, സക്സസ്ഫുൾ ആക്ടേഴ്സ് ആണോ, സക്സസ്ഫുൾ മൂവീസ് ആണോ, ഇതെല്ലാം അവരുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് കൊണ്ട് മാത്രം വീഴുന്ന ഓരോ ലേബിൾസും ടാഗ്സും ആണ്.
അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കുക, കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊന്നിന് പേഴ്സണലി തോന്നുന്ന നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ടാലൻറ്റ് എക്സ്പോസ് ചെയ്താൽ പോലും ഒരാളുടെ ഷാഡോയിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ആ സെൻസിലല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അത് ഇറ്റ്സ് മോർ ടു മൈ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്. എൻ്റെ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ സിബ്ലിങ്സിന് വേണ്ടി എനിക്കിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഏതൊരു കുഞ്ഞിനോടും അവരുടെ പേരൻസിനെ പറ്റി വൾഗറായ രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ കോണ്ടന്റ് കാണുമ്പോഴോ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അത് കേട്ടിരിക്കുന്ന സുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് അനുഭവിച്ചാണ് ഞാനും എൻ്റെ 3 സിബ്ലിങ്സും. ഇപ്പോൾ ചാലുവിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ചാലുവിക്കയുടെ ചേച്ചിയും അപ്പുചാട്ടൻ, ഷാനൂക്ക, ഇവരല്ലേ ഈ നെപ്പോ കിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ച് വളർന്നു വന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കരിയറിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ആരും വിചാരിക്കരുത് അവരനുഭവിച്ച് വന്ന നെഗറ്റീവ്സിനെ ഔട്ട്വേ ചെയ്താണ് ഈ പോസിറ്റീവ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ നെപ്പോ കിഡ് എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് വെച്ച് ഒരു സിനിമ കിട്ടും, 2 സിനിമ കിട്ടും. എൻ്റെ കേസിലത്തെ പോലെ ഞാൻ ഇനിയും മലയാള സിനിമയോ ഏതൊരു സിനിമയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കാതെയോ ജനറലി ഒരു സിനിമ ക്രൗഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെയോ എനിക്ക് നിന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ കരിയർ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വീകരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഒരു നെപ്പോക്കി ടൈറ്റിൽ കൊണ്ടും മലയാള സിനിമയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആരും ഇതുവരെ ടൈറ്റിൽ കൊണ്ട് മാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കില്ല. So I guess that answers your question. So ப்ரொடியூஸ் பண்ண கேமரா என்னோட பெரியமடன் கேமரா வந்துட்டான். ஸோ நாங்கள் எல்லோரும் பேசுகிற கதை தானே அதனால அதனால் ஏதோ ஒரு ரிசம்பிளன்ஸ் எதனால் கேரக்டர்ஸில் வரும் அவ்வளோதான். எப்படி இருக்கு மாதவ் சுரேஷ்? அதான் சொன்னேன்ல, நான் ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் அவரை நான் பார்க்கவே முடியல. நம்மளோட நான் இங்கே சொல்லணுன்றதுக்காக சொல்லுவேன். கிளைமேக்ஸ் நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணணுன்னாக்கா ஷார்ட் எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லோரும் கொடுத்துட்ருக்கோம். அவர் ஷட்டிலாகவே நடிச்சிருந்தார். நான் சொன்னேன் என்னன்னு, இல்லை சார் மலையாளத்தில் கொஞ்சம் ஓவர் ஆக்டிங்கு செட் ஆகாதுன்னு, அதனால் இது ஒரு ட்ரெண்டு அப்படின்னா சரின்னு விட்டுட்டேன். ஆனால் என்ன மீறி ஒரு விஷயத்தை எங்கே பண்ணாருன்னா 2-3 இடத்துல பண்ணியிருந்தார். ஒன்று இந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் பண்ணியிருந்தார். எக்ஸ்ட்ராடரி, அதாவது என்னென்னா ஒரு மலையாள இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ உங்களுக்கு கிடச்சாச்சு, அதை நான் கான்ஃபிடென்ட் சொல்கிறேன். அதேமாதிரி கிளைமேக்ஸ் வந்து டோட்டலாக அந்த ஷோல்டரில் தூக்கப்பட்டு அவர் அந்த டைலாக்ஸ் அது 100% இங்கே வந்து தேட்டரில் வந்து கொண்டாடுவாங்க அந்த கிளைமேக்ஸ். அப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மாதவோட ஒர்க் பண்ணது. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മലയാളം മൂവിയാണ്. അതും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തമിഴ് മൂവീസായിരുന്നു, തമിഴ് തെലുഗു. എനിക്ക് മലയാളം മൂവി ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും ഒരു തമിഴ് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ്. സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. ഞാൻ കേട്ട് ആദ്യം എൻ്റെ ആക്ഷൻ കട്ട് തുടങ്ങിയത് തമിഴിലായിരുന്നു. സോ ഇപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ ചെയ്തപ്പോഴും ഒരു തമിഴ് ഡയറക്ടറെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതും വിജയുടെ പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ടർ. പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ടീം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ മൂവിന് പുറമേ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇവരും അജ്മൽ, മാധവ്, മിഥുൻ, ഞാൻ, പിന്നെ യാമി, ധനഞ്ജയ്, എല്ലാവരും കൂടിയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വളരെ സന്തോഷം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇല്ല, അനിയത്തിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കുറവായിരുന്നില്ലേ സീൻസ്. ഞങ്ങൾക്ക് കുറവായിരുന്നു സീൻസ്, വളരെ കുറവായിരുന്നു. സോ ഓൺ സ്ക്രീനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറവായിരുന്നു. ഓഫ് സ്ക്രീനിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ കുറവ്. ഓഫ് സ്ക്രീനിലായിരുന്നു കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത്. കേരളം ചേട്ടായാണ്. ഇല്ല, മാധവ് പൊതുവേ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ, നല്ല ക്യാരക്ടർ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടറാണ്. എല്ലാവർക്കും അതെ, കെയറിങ്ങുമാണ്. യാമിയുടെ കൂടെയായിരുന്നു മാധവ് പേരായിട്ട്. അപ്പം യാമി പറയാറുണ്ട് ഭയങ്കര കെയറിങ്ങാണ്.
ചേട്ടൻ എന്താ ശരിക്കും ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അത് കണ്ടല്ലേ ഞാൻ വളർന്നത്. ഐ തിങ്ക് ചെറുതായിട്ട് അതുപോലെ ആവാം. ദേവിക മാത്രമല്ല, യാമിയും മാത്രമല്ല, മിഥുനും പറയാൻ പറ്റും, അജ്മലിനും പറയാൻ പറ്റും, ധനഞ്ജയുടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവനും പറയാൻ പറ്റും, ഒരു പരിധിവരെ സാറിനും പറയാൻ പറ്റും. സോ ഈ ചോദ്യം എന്ത് ഇവർക്കായിരിക്കും പോകാത്തത്? നേരെ ദേവികയിലോട്ടാണോ പോയത്? നമ്മൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡറിനെ മാത്രമാണോ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്വന്തം ജെൻഡറിനും കെയർ എടുക്കാറില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്താഗതി പോലെയല്ല ചേട്ടാ. എനിക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ കാര്യം പറയാം. രണ്ടുപേരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. എൻ്റെ കെയറും കൺസേണും ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കും രണ്ടുപേരുടെ കാര്യത്തിന് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ നല്ല ആൾക്കാർ പൊതുവെ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ജനറലി ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് മിഥുനോടാണ്. ആക്ച്വലി തമിഴില് ഗോട്ട് വിജയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചല്ലോ. അപ്പം ഇത് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് മൂവിയല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി? എങ്ങനെയുണ്ട്? இல்லை கோட்க்கு முன்னாடியே நான் கும்மாட்டிக்களியில் கமிட் ஆகி ஷார்ட் ஃபார் திஸ் மூவி. ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி ஐ வென்ட் ஃபார் கோட் ஷூட்டிங். ஸோ டெக்னிக்கலி திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் மூவி விச் ஐ acted, and this is where I went to set for the first time. ബെൻസൺ സാറ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സ്ക്രീനിൽ വന്നോന്ന് ഞാനും ഇതുവരെ അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു ഐ തിങ്ക് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പിളിന്റെ ഒരു മ്യൂസിക് സീക്വൻസ് അല്ലേ, അതിൽ റൊമാൻസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പരാജയമല്ലേ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമയെ പറ്റി ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നാളെ ഇറങ്ങുമല്ലേ, ചേട്ടനും പ്രേക്ഷകരും അത് പോയി കാണുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കും. സോ അതൊരു ജെന്യുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അച്ഛൻ ആക്ച്വലി തിരക്കിലാണ്. നാളെ എന്തായാലും ഞാൻ പോകുന്ന ഷോയിൽ അച്ഛനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അച്ഛൻ അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്ന ഒരാളും അല്ല. എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം മുത്തുക അച്ഛൻ ഐ തിങ്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പാപ്പൻ ഓൾസോ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട സിനിമ, അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെ പോയി കണ്ടത്. അച്ഛന് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടർ, പ്രോമിനൻ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടർ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കൂടെയാണ്. അതിൻ്റെതായ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാകും. പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, സ്വന്തം അച്ഛനല്ലേ, സോ കാണുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ചേട്ടൻ അച്ഛനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക. മകന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോജക്റ്റിനിടയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. ഷൂട്ടിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. സോ അമ്മ തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അമ്മയും അമ്മുമ്മയും എൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ചേച്ചിയും, ഇവർ മൂന്നുപേരും തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി കാണും. ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ ഐ തിങ്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി ഉണ്ട്. ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ചേട്ടൻ്റെ വർക്ക് ഒന്ന് ടൈഡപ്പ് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും. സോ ഇതുവരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക. ഒരുപാട് ന്യൂ കമേഴ്സ് ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. ഓണസ്റ്റ് അഭിപ്രായം നല്ല ഭാഷയിൽ അറിയിക്കുക, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം വളർന്നു വരുന്നവരാണ്. ആ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കും. നമ്മുടെ കരിയറിലോട്ടും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സ്കിൽ സെറ്റിലോട്ടും ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായത്തിലെ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറുമാണ്. സോ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. അത് എന്തായാലും പൃഥ്വിരാജിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. പൃഥ്വിരാജ് ഒരു 10 വർഷം മുന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട്. അതേപോലെ പൃഥ്വിരാജ് ഒരു 10 വർഷം മുന്നത്തെ ശേഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട്. മാധവ് അങ്ങനെ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും?
എനിക്ക് 10 വർഷം തരൂ. പത്ത് വർഷം തന്നാൽ ഈ സിനിമയെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് കയറി വന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹിറ്റ് പടം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഓരോ ഡയറക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്രൂ മെമ്പറും ഒരു സിനിമയിലോട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഒരു പ്രോമിനൻറ്റ് ആക്ടർ ആവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് ഞാൻ കയറിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള എഫേർട്ട് എന്ന് പറയാം, കഠിനാധ്വാനം എന്ന് പറയാം. അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വീകരണം പോലെ ഇരിക്കും, ചേട്ടൻ്റെയും സ്വീകരണം പോലെ ഇരിക്കും. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും ഡയറക്ടേഴ്സിനും എന്നിൽ ആ കോൺഫിഡൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അന്നൊരു ഓഫർ വന്നാൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ അലൈൻ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളി ക്രൗഡിന് കേറ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, അതിനേക്കാളും ഒരു വലിയ ക്രൗഡിനാണ് പാൻ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടും, ഫൈനാൻസസ് കൂടും, സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ക്യാൻവസ്, പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ക്യാൻവസ് കുറച്ചുകൂടി വലുത്. അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും ഡയറക്ടേഴ്സിനും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എന്നെ അതിലോട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. എങ്ങനെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് വർക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന, പാസ്റ്റിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ആലോചിക്കുന്ന ഒരാളുമല്ല ഞാൻ. സോ ലിവിങ് എവറി ഡേ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. വിൽ സീ. இல்லை தமிழில் பண்ணல. இது ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ 2 லாங்குவேஜ் பிளான் பண்ணுது ஆக்சுவலாக, அந்த மலையாளம் அண்டு தெலுங்கு. இப்போ சார் சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு மலையாளம் பண்ணியிருந்தாங்க. கும்மாட்டிக்கிளி வந்து கீழே கும்மாட்டிக்கிளி இது டைட்டில். இது ஆக்சுவலாக தமிழில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கும்மாட்டிக்கிளியோட இது கொஞ்சம் பண்ணுறதுக்காக தான் பிளான் பண்ணது. ஃபஸ்ட்டு சௌத்ரி சார் சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மலையாளத்தில் பண்ணலாம் பார்த்து. ஆக்சுவலாக மலையாளம் தெலுங்கு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தமிழ் பண்ணால் பிளான் பண்ணது, அதுக்காக தான் பண்ணது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மலையாளத்தில் பண்ணிட்டு பார்த்து பண்ணேன். இது ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் வந்து ஒரு 100 தேட்டர்ஸ் 120 பிளான் பண்ணது. இப்போ 100 தேட்டர்ஸ் கொஞ்சம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபைனல்ஸ் ஆகிருக்கு. அஜ்மல் தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. താങ്ക് യു. നാളെ അറിയിക്കാം. തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ, കാര്യമായിട്ട് നാളെ അറിയിക്കാം. നാളെ കാണുമോ? ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരെയും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇതിനെ സിനിമ പോയി കാണണമെന്ന് പ്രേക്ഷകരോട് പറയുമ്പോഴും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരോടും ഞാൻ അത് തന്നെ പറയുന്നത്. സിനിമയെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് സിനിമ ഡയറക്റ്റ് പോയി കാണുക. ഞാൻ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അടുത്ത സിനിമ ഏതാണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 1-ാം ഭാഗം ഒന്ന് ഇറങ്ങി പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുമോ നോക്കട്ടെ. സ്വീകരിച്ചാൽ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം പോലെ സാർ ചിലപ്പോൾ സാറിന്റെ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് 2-ാം ഭാഗം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അല്ലേ സാർ? ഓക്കെ. കുമ്മാട്ടിക്കളി എന്ന ആർട്ട് ഫോമിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു സിനിമയല്ല ഇത്. പക്ഷെ ഈ 4 പയ്യന്മാരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 4 പയ്യന്മാര് അനാഥകളാണ്. അവരുടെ ജീവിതമാർഗത്തിൽ കുമ്മാട്ടിക്കളിയുണ്ട്. അവർക്കൊരു അമ്മയെ ലഭിക്കുന്നു. 4 പേരും ചേർന്ന് വന്നു. 4 എന്ന് പറയുന്നില്ല, 5 പേര്. ദേവികയുടെ ക്യാരക്ടർ മറിയം. 5 പേരും ചേർന്ന് വന്ന് ഒരു കുമ്മാട്ടി ദിവസമാണ് അവർക്കൊരു അമ്മയെ കിട്ടുന്നത്. സോ അങ്ങനെ കുമ്മാട്ടിക്കളി എന്നൊരു ആർട്ട് ഫോമിന് ഒരുപാട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആർട്ട് ഫോമിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള സിനിമയല്ല. எனக்கு உதயம் ஞாபகம் வருதுங்க. ஸோ 4 பசங்க ஜானர்னும் போது வரும். அஃப்கோர்ஸ் அந்த கோடிசாரோட ஒரு சில பாட்டெலாம் இருக்குது, இந்த ஸ்டைலில் இருக்கும் நமக்கு. நான் இப்போ இல்லை சொன்னது, ஏன்னா எங்களோட டீம் தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணது. அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் அதில் இருக்குது. அது ஒரு மூவி வந்து இன்னொரு லாங்குவேஜில் வரும்போது ஒரு நல்ல சீன் வரதில் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ண தப்பு இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும். நான் யூத்து வந்து
நாங்கள் விஜய் சாருக்கு பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கு படம் ரீமேக் ஆக்சுவலாக. ஆனால் நான் விஜய்க்குன்னு பண்ணும்போது கதையே மாற்றிட்டேன் ஃபுல்லாக. அதில் ஆழ்த்தோட்ட பூபதினு ஒரு சாங்கே கிடையாது. அது சாங்கே கிடையாது. ஆனால் விஜய்க்காக நான் ஸ்பெஷலாக பண்ணது அது. ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേൾക്കാത്തൊരു കാര്യമാണിത്. സോ എനിക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ മെഗാസ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന വീട് വേറെ ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരഞ്ജീവി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അത് ടേക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ മെഗാസ്റ്റാറിനൊക്കെ മമ്മൂട്ടി അടക്കമുള്ള താരങ്ങളൊക്കെ ഇനി അപ്പം അത്തരം താരങ്ങൾ നമ്മൾ ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കും കോപ്പിറൈറ്റ് എടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫോർ ഹിം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മെഗാസ്റ്റാർ ഉണ്ട് ഇവിടെ, മമ്മൂക്ക. സോ ഐ ഗസ് അത് കാലങ്ങളായിട്ട് മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിൽ വരുന്നതാണ്. അത് ഇനിയപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. തിയേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മമ്മൂട്ടി എന്നും മെഗാസ്റ്റാറാണ്. ആൻഡ് ടു ആൻസർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. ഫാസ്റ്റ് പേസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു കരിയർ തന്നെ 10 വർഷം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യോ 15 വർഷം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒന്നും കാണാം. ഞാൻ അതിലിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ലെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് നാളെടുത്തത്. അതായത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് പേസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അങ്ങനെ വരത്തില്ല. ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കയെ നോക്കിയാലും ലാലൻകുളം നോക്കിയാലും അച്ഛൻ്റെ കാലഘട്ടം നോക്കിയാലും they had about 30 years worth of time. നമുക്കത് അത് കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ജനറേഷൻ ഒരു ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് രാജുവേട്ടനാണ്. He's worked for over 20 years. He's a star in his own right. Chalukka, multiple industries in India work ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. He's a star in his own right. ടോവിച്ചേട്ടൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ഷാലൂക്ക, അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. സോ അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പദവിയിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോമിനൻസ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. അതിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നെയിം സേക്കിന് വേണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Hello.